सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग जी। लुधियाना के सारे जिन्ने भी सूझवान सुनने वाले हैं, हर बुधवार की तरह असी अज तुहाडे नाल जिहड़ी हुण तक की लेटेस्ट इनफॉर्मेशन है वो शेयर करांगे। कल तक दियां जिहड़ियां फिगरां हैं मैनूं आईयां ने, मैं अपने मोबाइल तो इन्हां नूं पढ़ के तुहानूं दस रिहा हैगा। जिहड़े टोटल पॉजिटिव टेस्ट हैं हुण तक दे ये अपने 9026 लोगों का जोड़ा है टेस्ट पॉजिटिव आया। इन्हां चों जिहड़े ऑलरेडी जिहड़े पेशेंट ने 6638 लोग पहले ही 9 बर 9 हो के जा चुके हैं। दैट मीनस लुधियाने जिले की जिहड़ी ठीक होने की दर है वो 73% तो उत्ते है। 73.54% जिहड़े ने जंग जित चुके हैं। कई बार ये गल सुर्खियां का हिस्सा नहीं बनती, पर मैं तुहानूं दसना जरूरी समझ रहा। और इस समय साडे कोल एक्टिव केस ने सिर्फ 2052 ने, और 2052 दे विच्चों सिर्फ 1019 जिहड़े ने वो घरां दे विच सेल्फ आइसोलेट होए ने, और बाकी जिहड़े 1000 के करीब केस ने वो वख-वख हस्पतालों के विच इस वेले ज़ेरे इलाज हैं। ओवरऑल जिहड़ी अपनी कंडीशन हैगी है वो कंट्रोल हेठ है। कई बार बाहरों आपां देखते हैं तो आपां नूं ये लगता है इन्हां चों 344 जिहड़े बंदे ने वो सरकारी हस्पताल, जिन्हां च कि सिविल हस्पताल लुधियाना 96, जगराओं 5, वर्धमान वाला जिहड़ा अपना CSC हैगा उस 24, कूम कलां 17, मेरीटोरीअस स्कूल दे विच 156 ते कलार कॉलेज दे विच 46 लोग इस वेले ज़ेरे इलाज हैं। इस तो इलावा साडे जिहड़े प्राइवेट हैं उन्हां दे विचों 670 लोग इस वेले जिहड़े हैगे ने लुधियाने जिले के ज़ेरे इलाज हैं। कुल मिला के लगभग 1000 के करीब लोग दाखिल ने। एट द वेरी आउटसैट मैं तुहानूं ये दस देना चाहना कि असी पिछले दिनों के मेहनत करके 1000 बैड जिहड़े हैं प्राइवेट हस्पतालों के विच अवेलेबल ने, जिन्हां च कि लगभग 250 बैड जिहड़े ने लैवल 3 दे ने, बाकी 750 बैड लैवल 2 दे ने। एवें जिकरी सरकारी हस्पतालों के विच जिहड़े साडे हैगे ने लैवल 3 दे 31 बैड ने, जिन्हां चों CMC दे विच असीं 15 बैड लत्ते और 16 बैड जिहड़े साडे सिविल हस्पताल च ने। इस तो इलावा कल असी 320 बैडों का इजाफा किया लैवल 2 दे, उन्होंने पा के साडे लैवल 2 दे 740 बैड ऑलरेडी हो चुके हैं सरकारी तंत्र दे विच, और जिहड़े लैवल 1 दे बैड ने वो 1990 ने। लैवल 1, 2 ते 3 आके लगभग 2750 ने साडे कोल सरकारी जिहड़े हैगे ने, और उन्हां दे विच्चों केवल जे आप लैवल 2 ते 3 की गल करिए तो सरकारी हस्पतालों के 750 के करीब ने। 750 के विचों सिर्फ 344 भरे हुए ने। सो दैट मीनस जी भरन की दर है वो लगभग 45% के करीब हैगी है। और इवें जिकरी जिहड़े 1000 बैड साडे प्राइवेट दे विच हैं उन्हां दे विचों 669 बैड भरे हुए ने। प्राइवेट दे विच 66% बैड भरे ने, 34% बैड अजे भी अपने खाली ने। सो मैं बड़ा धन्नवादी हाँ लुधियाने के लोगों का, बड़े सूझवान। पिछले दिनों के दौरान जी असी ऐप तुहानूं दत्ती सीगी हॉस्पिटल बैड्स के लिए, वह लोगों ने काफ़ी प्रयोग किया, और उस तो बाद जी हस्पतालों की मारो मार और जोड़ा एक पैनिक सीगा कि शायद सानूं बैड नहीं मिलना, वो खत्म काफ़ी हद तक होया। हुण भी कई लोग साडे कंट्रोल रूम ते फोन करते हैं या कई बार कोई सिफारिश वगैरह भी पाउंदे ने कि सानूं बैड दे दिता जाए, पर मैनूं घट्टो घट्ट इस गल की तसल्ली है कि इन्हां दिनों दौरान हॉस्पिटल बैड की कमी करके किसी की जान नहीं गई। एक वक्री गल है कि पिछले दिनों दौरान कुछ मौतां हुई ने, पर वो प्रॉपरली पूरा इलाज करके या वेंटिलेशन वगैरह करन तो बाद ही इस तरह की नौबत आई हैगी है। वो कई बार लेट रिपोर्टिंग वगैरह करके भी हो जाता, पर ये सारा डाटा दस्सण दा सीगा कि साडे कोल जिहड़ा हैगा हुण काफ़ी बैडां की संख्या हैगी है। इस तो इलावा जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इस बीमारी तो जेकर आपां बचना है तो अर्ली रिपोर्टिंग करनी है, ताकि तुसी सरकारी या प्राइवेट जिथे भी तुसी जाना चाहते हो समय सिर तुहाडा इलाज शुरू हो सके। और उहदे लई भी मेरे कोल तुहाडे लई एक चंगी खबर ये है कि इन्हां दिनां दे दौरान सरकारी तंत्र दे राहीं साडे जिहड़े टैसट हैगे ने वो हुण तक 9,052 टैसट हो चुके हैं, जिन्हां चों कि 1,05,729 की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। सिर्फ 3900 टैसट ऐसे ने जिहड़े कि अवेटेड ने। दैट मीनस क्योंकि एक दिन के असी 42-4300 टैसट हर रोज़ भेज रहे हैं, ये भी अपने आप एक बड़ा वड्डा रिकॉर्ड है।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 800 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1200 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ 2200, ਫਿਰ 2700, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 4200 ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PPT ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ, 7-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ IIT ਚੇਨਈ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਮਿਲਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 2400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ 4500 ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਓਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ 2400 ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਸੀ 2400 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, CT ਸਕੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਰੂ-ਨਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਔਰ DMC ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ RT-PCR ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਏ ਹੱਦ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ 48 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਔਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਆ ਦੇਖੋ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕੇਸ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਈਏ ਲੱਸੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਔਰ SHOs ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां। कोई बंदा कहता भी कोई दुकान किसी दिन खोल दो, कोई कहता किसी दिन खोल दो। मतलब इसे करके जिवें आपां क्लास दे विच एक बंदे नूं मोनीटर बना दिंदे आ, क्लास का इंचार्ज बना दिंदे आ भी ये जिहड़ा फैसला लऊगा ये सर्व प्रवानत होऊगा, या पिंड का एक बंदे नूं फैसला लऊगा ये सर्व प्रवानत होऊगा। क्योंकि ये एक अमूमन गल है भी जिन्ने बंदे हुंदे ने परमात्मा ने सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत वधिया दिमाग दे के भेजिਆ। ਹੁਣ जे 50 ਲੱਖ बंदे ने लुधियाने के 50 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ सलाह लैन लग जाओ, हरेक बंदे ने आपदे ही नवा आइडिया कढ़ के दे देना। सो असी सरकार के जिहड़े आदेश ने उन्हां दे मुताबिक ही ये जिहड़ा फार्मूला लागू किया है, तो आपां सारिਆਂ ਨੂੰ इस 'ਚ सहयोग करना चाहिए। ये भी गल ठीक है कि बहुत सारे बंदियां कोल बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। उस दिन ध्यान च रखते हुए असीं कह सकते SHO लैवल पर जिहड़ी हैगी है, जिहड़ी उत्थों दी मार्केट एसोसीएशन बैठ के कोई फैसला ले ले। जिवें माल रोड वालिਆਂ ने कहा भी सज्जे खब्बे कर लीए। साडा मेन मकसद ये है भी भीड़ घट होनी चाहिए है। बहुतियां थावां ते SHOs ने एक दो करके दुकानां ते नंबर लाते, जो बंदियां ने कहता भी साडे कोल तां दुकानां दे नंबर ही नहीं हैगे, जो कि बड़ी हैरानकुन गल सी। जदों कि आपां जदों जिहड़ी जिहड़ा टैक्स कोई नंबर लैण अपना जाते हैं, टैन नंबर पैन नंबर कोई भी आपां नंबर लैण जाते हैं, या जिहड़ा GST का नंबर लैण जाते हैं, तो आपां नूं दुकान का या शॉप इस्टैबलिशमेंट का नंबर देना पैंदा हैगा। तो सारियां दुकानां हुंदे ही ने। इस तरह आप म्यूनसिपैलिटी का कोई टैक्स भरते हैं, उत्थे भी नंबर लगता है। फिर तुसीं दुकानां दीयां रजिस्ट्रियां करके ही खरीदते हो दुकानां, उत्थे भी नंबर हुंदा। पर तुहाडा क्या सत्त प्रवान जे तुहाडे कोल तुहानूं आपदी दुकान का नंबर ही नहीं पता भी टांक अगे जिस्त है, तो उस केस दे विच एरिया SHOs नूं कहा गया है कि 1-2 नंबर ला के तुहाडी वंड कर दित्ती जावे। मैं ते CP साहब ने कल और अज सुबह भी असी गए सीगे दरेसी ग्राउंड और दशहरा ग्राउंड के एरिए च असी गेड़ा मारे, बड़ा वधिया सिस्टम चल रहा। बाकी तो नुक्स कढ़ण लई तां घर च दे सिस्टम नहीं परफेक्ट हुंदे। एडा वड्डा शहर जिथे कि 30-40 लाख लोग रहिंदे होण, माड़ा मोटा जे कोई कमी पेशी है उन्होंने असी होर बेहतर करांगे। अच्छा, हरप्रीत जी कहते हैं भी सानू ये कन्फ्यूजन है कि भी किहड़ी चीज़ एसेंशियल है किहड़ी नॉन एसेंशियल है। 23 मार्च तो बाद डिफरेंट DCs ने बड़ी वारी ये गल कहा हैगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एक 1955 का बनया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਪਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਟਰਡੇ ਹੀ ਆਫ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, YouTube 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ Facebook 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ दीपक कुमार साहब कहते हैं सैटरडे संडे को
लॉकडाउन च रीयल एस्टेट खुलना कि नहीं खुलना, नहीं खुलना जी, ये कोई अर्जेंसी च नहीं आउंदा, ईवन के सिस्टम के अनुसार ही खुलना है। रोहित बस्सी साहब कहते भी ऑड ईवन नूं खत्म कर दिओ जी, कोई बाहरों बंदे आते हैं उन्होंने बड़ी दिक्कत होंदी है। देखो बस्सी साहब बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, सारियां ही दुकानां रोज़ खुलनियां चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। मजबूरी सौदे सिस्टम किया गया, थोड़े दिनों लिए हैगा, साडे नाल सहयोग करो, उस तो बाद ठीक हो जाएगा। भंडारी साहब कहते हैं भी ऑड ईवन करांगे जी, 3 दिन एक दुकानां खुलणगियां, 2 दिन एक खुलणगियां। पिछली बार भी मैं कहा सीगा, इस बार जिहड़ा ऑड ईवन होया लागू, ये अपना मैनूं लगदा 24 तरीक का तुहाडा मंडे सीगा, उस दिन तो होया और 31 तरीक तक सारी मैं नैट तो ये देखदा किहड़े अपने वर्किंग डे आ रहे हैं। 6 वर्किंग डे आए आ, 6 वर्किंग डे चों जिहड़े जिस्त ने, जिहड़े ईवन नंबर ने 24, 26 ते 28 3 तरीकां आउणगीਆਂ ईवन वालिਆਂ ਲਈ, ते 25, 27 ते 31 3 तरीकां आउणगीਆਂ ईवन। तो इस करके हरेक हफ्ते च या महीने च जिहड़ा हैगा, जे एक महीने च ऑड नंबर ज़्यादा आउणगे, ईवन घट आएंगे, तो अगले हफ्ते के अपने आप ही बराबर हो जाऊगा। एवं जिक्री किसी महीने अगर ऑड नंबर ज़्यादा आते हैं तो ईवन घट आते, अगले महीने अपने आप, ये कुदरत का ही असूल है। मतलब हर एक नंबर तो बाद दूजा नंबर है ऑड ईवन आता है। ये भी एक गैर जरूरी जी बहस हैगी है जिहदे आप करी जा रहे हैं। बट तुसीं थोड़ा जिहा भी जो उंगलों से इहनूं पोटियां ते गिणो, तुहानूं आपे ही पता लग जाऊगा भी ये बराबर है, कोई इस फर्क नहीं हैगा। अगे हरदीप जी कह रहे हैं, इन्होंने इस गल का गुस्सा है कि लॉकडाउन ना तुसीं कभी भी हल नहीं कर सकते। दिल्ली च उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर या जनता नूं तंग किए बगैर ही कंट्रोल कर लिया। देखो दूजे की थाली च ना लड्डू हमेशा ही वड्डा लगता आपां नूं, आपां दूजे की थाली की दूजे की गुआढ़ी की थाली वड्डी लगती है। दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली तो पहला तो चंडीगढ़ की यूटी आउंदी है, उस तो बाद हरियाणा आंदा, दिल्ली दूर है जी। तुसीं हुण आपां तां उत्थे डे टू डे रहे, कपड़ वेलणे पे है हरदीप जी, काफ़ी टेस्टिंग भी हुई है, बहुत सारे हस्पतालों का भी बुरा हाल होया, कई लोग दिल्ली वाले हस्पतालों रहे भी है, बड़ियां तुसीं टीवी च देखते रहे हैं, आपां भुल जाते हैं। दिल्ली च भी कोई एडा सौखा काबू नहीं आया। पंजाब तो उदों नालों बहुत ज़्यादा आपां एडवांस तैयारी की है और अपनी पीक भी अजे नहीं आई। दिल्ली च तो पहले ही हालात बहुत खराब हो गए सी जून च, जे तुसीं याद करो तो अपनी सरकार ने तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, आप बैटर ऑफ है। दूजी गल ये है कि ये ऑड ईवन का फार्मूला ही दिल्लियों आया है। जो पोल्यूशन की गल हुई सी तो दिल्ली वाले ने ही कढ़ के फार्मूला आपां नूं दिता सी ऑड ईवन का। सो इस करके अपनी जिहड़ी सरकार हैगी है, जिहड़े इन्ने ब्रेन्स लगे है, पहला ना ऑड ईवन करता, ये ऑड ईवन हुण इस करके किया है भी जिहड़ा अगस्त का अखीरला हफ्ता और सितंबर का जिहड़े 4 हफ्ते हैगे ने, आपां पीक दे विचों दी लंघ रहे हैं। पीक का मतलब है सिखर दे विच मैक्सीमम मरीज़ आउणगे और उन्हां मरीज़ां नूं जे आपां पूरे बैड ना दिते या चारे पासे ही इस तरह की अफरा तफरी पैगी तो कितनी मुश्किल होगी। और ये सारा कुछ करन दा यही मकसद है कि वीकेंड्स वगैरह ते लोकां दी जन्मदिन दीयां पार्टियां, दूजियां पार्टियां, गेट टूगैदर, मतलब बड़ी कई बारी हैरानी भी होंदी है, शर्म भी आउंदी है, गुस्सा भी आउंदा है भी एक पासे तो लोग मर रहे होण, रोज़ इन्ने बंदियां दे मरन की खबर आउंदी है भी इस ऐसे दौर के दौरान जदों कि आपां एक बड़ी महामारी चो लंघ रहे हैं भी किवें कोई बंदा पार्टी करन या खुशियां मनाउण बारे सोच सकदा। पर चलो जिहदी जिहो जी सोच उहनूं मुबारक। बट इस चीज़ नूं कंट्रोल करन दे लई सरकार ने बड़े भरे मन नाल जिहड़ा वीकेंड हैगा उहनूं लॉकडाउन किया ताकि लोग सोशलाइज़ घट करन। हुण वैसे तो एड्डी लंबी गल करन दा टाइम नहीं हुंदा, पर हुण तुसीं सोचदे होवोगे भी करोना किहड़ा 6:30 बजे तो पहला करोना नहीं हुंदा। कई लोग इदां दे डायलॉग लिख के मारदे है भी शनि ऐतवार नूं करोना आ जांदा, बाकी दिन करोना हुंदा नहीं। हुण जिंदगी भी तो चलदी रखनी है, करोना तो लड़न लई आपां फल सब्जियां भी खाणियां, दवाइयां भी खाणियां, दुੱਧ भी पीना। डॉक्टर वर्किंग रखे है। शनि ऐतवार इस करके बंद किया है भी शनि ऐतवार अपनी नॉर्मली टेंडेंसी हुंदी है फंक्शन करन दी है, सोशलाइज करन दी। हुण भरा मेरिया करोना तो दिने भी हुंदा पर 6:30 तां बंद किया है। जिहड़े आम लोग जिन्होंने पंजाबी च कहंदे है भी लोग जिहड़ी पार्टी शार्टी करते हैं, ऐश करते हैं, 8 बजे तो बाद गैट टूगैदर होंदियां ने। 6-6:30 बजे बंद करने का मतलब यह है भी शाम दियां जिहड़ियां पार्टियां हो रही सी, जिहड़ियां शिकायतां आ रही सीगियां भी शाम दियां पार्टियां वाल लोगों का ध्यान घटे, तां करके भाई साहब ये बंद किया गया हैगा। थोड़े दिनों की गल है, साडे नाल प्लीज़ बीयर विद अस।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਐਸ਼ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੀਕ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਣਿਕ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਣਿਕ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਣਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਕ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, 1-2 ਕਰਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਗਾ ਮੋਹਤ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਮੇਗਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ VIP ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ, ਫਲਾਣਾ ਟਿਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 200-200 ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਬਐਕਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ PK ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80,000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ।